ours, we have started a unique program in Apollo Proton Cancer Center, where we are, for the first time, we are starting a dedicated program for robotic surgery for ovarian cancer. So here the difference is whenever it's going to be a prostate cancer or a colorectal cancer, the cancer is very localized. It is just present only in one area. So you just go, you need to operate only in that particular region of the abdomen. Here what happens, the cancer in ovarian cancer is something very unique, where the cancer can spread all over the abdomen. So this is a unique program which we have set up, where it's going to be a dedicated program only for ovarian cancer in doing robotic surgeries. And again, another unique feature of ovarian cancer is that most of these, almost 80% of ovarian cancer presents with an advanced disease. They present where by the time they reaches, they present meet the doctor, they present all over the abdomen, the cancer has spread, only then they meet the doctor. Because there are no major symptoms which the patient presents. The patient usually has some fullness of abdomen, some kind of a dyspeptic symptoms, and those are symptoms which are very vague. So by the time they reach, most of them are stage 3 and they present with an advanced disease. Ovarian surgery is actually quite a very, very major surgery, where most of the times we require a very big incision. The incision starts from the upper abdomen to the entire lower abdomen. So basically we need to open the entire abdomen. It's not only one part we open. Conventionally we need to open the entire abdomen from top to bottom we need to open. It's a huge incision which will cause a post-operative problems, not only pain, atelectasis, the lung collapse, and then there'll be excessive bleeding. The patients will require ICU stay. The patient will require ICU stay predominantly for 2-3 days. Predominantly, the recovery will be delayed. Most of the time, the patient ends up staying in the hospital for 10 to 12 days or so. And then, again, there'll be a lot of blood loss also and things like that. And again, this is our program in which we have started doing robotic surgery for advanced ovarian cancer. The incisions are typical, the robotic incisions, which are all 8 millimeter incisions. It is just, you can just see in there, where only 4 or 5 ports, the openings, small openings are put, which are all 8 millimeters in diameter. And the blood loss, the entire blood loss for these kind of surgeries, because we do robotic, is less than 50 ml. And the patient does not require any ICU stay. There is no pain, major pain involved. There are no lung issues, lung complications and things like that. Again, the most of the times the patient gets discharged within 2-3 days time, and there are faster recovery to the normal activity. And again, most of these patients also require chemotherapy. We are able to start the chemotherapy earlier, so that also improves the outcome of these patients. I thank the patients for their trust on Apollo and our clinical team, and thus together we are able to win over cancer. Thank you. So these type of cancers are very, very rare. It forms about less than 0.2% of all the cancer, and less than 200 cases has been reported all across the world. Very few case reports have been published from India, and none of these patients have undergone robotic surgery for the same. Most of the patients, all of the patients underwent conventional open laparotomy. The second case, 49-year-old lady presented with complaints of increased menstrual bleeding and lower abdomen pain. On workup, she was diagnosed to have advanced ovarian cancer stage 3C. On workup, she was also incidentally detected to have left breast cancer. As per the guidelines, she underwent genetic testing and there was BRCA1 genetic mutation present. As per the rules, she received 3 cycles of chemotherapy first, and following that a response assessment scan was done which showed good response, and she was planned for surgery. So again, these surgeries are conventionally done by open technique. However, we plan robotic cytoreductive surgery with removal of all her disease in the abdomen, and also heated chemotherapy was delivered inside her abdomen robotically. In the same sitting, surgery for the breast cancer was done as well. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இது வந்து ஒரே இடத்துல இருக்காது. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக இந்த வயிற்று பகுதியில் நிறைய பரவி இருக்கும். இந்த மெஜாரிட்டி 80% மக்களுக்கு இப்போ பேஷண்ட் நம்ம பார்க்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த கருமுட்டையில் மட்டும் இருக்காது, நிறைய இடத்துல ஃபுல்லாகவே அது பரவி இருக்கும். அதே சமயத்தில் இதோட ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஒரு மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும்.
இது எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 3 சைக்கிள், அதாவது 3 தடவை கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுவை சிகிச்சை அப்படின்றது ஒரு பெரிய சர்ஜரியாக இருக்கும். இது பெரிய சர்ஜரி அப்படின்றது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் வயிற்று பகுதியை எல்லா சைட்லேயும் இது பரவி இருக்கும், எல்லாத்தையுமே இப்போ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி மேஜர் சர்ஜரி பண்ணும்போது இந்த பிளட் லாஸ் நிறைய இருக்கும், அதே மாதிரி டைம் நிறைய எடுக்கும். அதே மாதிரி சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஐசியூ ஸ்டே அது மாதிரி நிறைய நாள் தேவைப்படும். அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட் இந்த வலி இருக்கலாம், சில சமயம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இந்த சில சமயம் நுரையீரலில் கொஞ்சம் வீக்னஸ் வரலாம் இந்த பெரிய தழும்பு இருக்கிறதால. அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட் வந்து ரெக்கவரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். ரெக்கவரி ஜாஸ்தியாக டைம் கூட ஆகிறதால இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கீமோதெரப்பி கொடுக்கறதும் டிலே ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ரொபாட்டிக் மூலியமாக பண்ணும்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு 4 சின்ன துவாரத்தோட ஒரு 8 மில்லிமீட்டர் துவாரத்தோடு போட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி சாயங்காலந்தே கொஞ்சம் லிக்விட் டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த சர்ஜரி பண்ணி மறுநாள்லேருந்து அந்த டயட், இந்த சாப்பாடு நார்மல் செமிசாலிட் டயட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் போதும், ஐசியூ ஸ்டே எதுவுமே தேவைப்படாது. அதே மாதிரி இந்த இதுக்கான ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 50 ml 60 ml தான் பிளட் லாஸ் இருக்கும். பேஷண்ட்டோட ரெக்கவரி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது பேஷண்ட்டுக்கு வலியும் இருக்காது. அதே சமயத்தில் நம்ம நேரில் பார்க்கறதுக்காட்டி, நேரில் பார்த்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காட்டி இப்போ ரொபாட்டிக் மொழியாக பார்த்தேன்னா அது 10 டைம்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரிசிஷன் அந்த சர்ஜரி பண்ணுறதும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மிச்சம் போய் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகலாம் 2-3 நாளில். அதே மாதிரி இந்த நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கீமோதெரப்பி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். அடுத்த கீமோதெரப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு 10 நாளில் 2 வாரத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஆகும். ஸோ இந்த எல்லா வகையிலும் இது பேஷண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட்டாக தான் அமையும். அதே மாதிரி அதுலேயும் வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். அது என்னென்ன பேஷண்ட் கரெக்டாக பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட முக்கியத்துவம். அதே மாதிரி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பேஷண்ட்டு, ஒரு பேஷண்ட் வந்து நம்ம பொள்ளாச்சிலேருந்து வந்தாங்க, நம்ம ஊர்லேருந்து வந்தாங்க. அவங்க வந்து 2-3 நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு கேன்சர் திரும்ப வந்திருக்கு. இதை பற்றி கேள்விப்பட்டுட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி இந்த முறையில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு திரும்ப வந்தாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன கிளியரன்ஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் நல்லா இருக்காங்க, நல்லா இதுவாக இருக்காங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணி மறுநாளே அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணி மறுநாளே நம்ம சாப்பாடெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி இன்னொரு பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டோட தங்கச்சிக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அக்காவுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறேன். நம்ம இந்த பேஷண்ட் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பை இந்த கருமுட்டை புற்றுநோய் அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ், அது ஸ்டேஜ் 3ல் வந்தாங்க. அதே சமயம் இருக்கும்போது இந்த மார்பக புற்றுநோயோட வந்தாங்க. எப்பவுமே வந்து இந்த ஸ்டேஜ் 3ல் அந்த புற்றுநோய் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு கீமோதெரப்பி கொடுப்போம். கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி இந்த மேஜர் சர்ஜரி பண்ணோம், ரொபாட்டிக் மூலியமாக பண்ணிவிட்டு அதே சமயம் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே வந்து ஹீட்டட் கீமோதெரப்பி ஹைபெக்குன்னு சொல்லுவோம், அதுவும் வந்து ரொபாட்டிக் மூலியமாக பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் அதே சமயத்தில் அதே பேஷண்ட்டுக்கு அதே சிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் கேன்சருக்கும் சர்ஜரி இருந்தது, அதுவும் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. இந்த சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-12 மணி நேரம் ஆச்சு. அது சர்ஜரிக்கு அவுட்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் ஒரு 2-3 நாளில் பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு கீமோதெரப்பி எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க. இப்போது எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க பேஷண்ட்டு. ஸோ இது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்கா ஆகட்டும், இப்போ நம்ம லண்டன் ஆகட்டும், இல்லை யூகே ஆகட்டும், எல்லா இடத்துலையும் இது ரீசெண்டாக தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபியூ சென்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டுலேயே வெரி ஃபியூ சென்டர்ஸாக நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் இதுக்கு நம்ம இந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும் கிடையாது. இதை முடிச்சுட்டு ஒரு ரெகுலராக இந்த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் டூயிங் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி ஃபார் அட்வான்ஸ்ட் ஓவேரியன் கேன்சர் ரெகுலராக நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுமே அவுட்கம் நல்லாயிருக்கு. பேஷண்ட் அடுத்த நாள் பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது அவங்க சந்தோஷத்தை பார்த்து ஏர்லியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது அதோட சந்தோஷமே வேறு. நம்மளுக்கும் சந்தோஷம், பேஷண்ட்டுக்கும் சந்தோஷம். ஸோ அது பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் அவேர்னஸ் எப்படி இருக்குது? இனிஷியலாக நம்ம ஃபைல் பண்ண முடியுமா? அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மெஜாரிட்டி வரும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளீடிங் அது மாதிரி வருவாங்க. கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் ப்ளீடிங்னு வருவாங்க. வந்தவுடனே அவங்க டாக்டரை பார்ப்பாங்க, டாக்டர் பார்த்துட்டு டாக்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. உலகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருமுட்டை புற்றுநோய் அப்படின்றது பெரிய சிம்டம்ஸே இருக்காது. அதை ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். என்ன அப்படின்னு நம்ம யாருமே போய் ருட்டீனாக அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணிக்க போகிறது இல்லை. இது வந்து கருமுட்டை இவ்வளோ தான் இருக்கும், ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் தான் நார்மலாக இருக்கும். அது ஸ்லோவாக வளர வளர வளர
என்ன ஆகுன்னா ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் ஆகிற வரைக்கும் கூட வந்து நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸ்லோவாக வளர வர சில சமயம் என்ன நினைப்பாங்க, பேஷண்ட் என்ன நினைப்பாங்க, தொப்பை போடுறோம், அதெல்லாம் தொப்பை ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நிறைய பேஷண்ட் ஜிம்முக்குலாம் போயிட்டு வருவாங்க, அது தொப்பை கம்மியாகணும்னு தான் வருவாங்க. ஸோ சில சமயம் பேஷண்ட் வரும்போது பெரிய ஒரு ஒரு கட்டியோடு வருவாங்க. அந்த கட்டிலேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபுல்லாக தண்ணியோடு வரும். பெரிட்டோனியல் டிசீஸ் சொல்லலாம், ஃபுல்லாக தண்ணியோடு வருவாங்க. ஸோ இது மெஜாரிட்டி உலகம் பூரா 80% இந்த கருமுட்டை புற்றுநோய் அப்படின்றது ஸ்டேஜ் 3 தான் வர மாதிரி இருக்கும். அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங், அதாவது ரொட்டீனாக ஒரு சில மார்பக புற்றுநோய்க்கு ஸ்க்ரீனிங் இருக்குது. இந்த கேன்சருக்கு ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு உலகம் பூரா எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஏன்னா அதுக்குன்னு தனி டெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் அது மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ இது எல்லாமே மெஜாரிட்டி இப்படி தான் வரும். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டும் ஒரே ஒரு அறிகுறி என்ன அப்படின்னா, ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வயிறு வந்து கொஞ்சம் உபசமாற மாதிரி இருக்குது, சில சமயம் ஒரு அன்ஈஸியாக சரியாக அப்பப்போ சாப்பாடு பிடிக்கல, இப்போ சில சமயம் அடிக்கடி உண்ணுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது, அடிக்கடி வெளிக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ். அந்த கட்டி வந்து ஃபுல்லாக அந்த ப்ரெஷர் போட்டு அந்த மூத்திரப்பையில் ப்ரெஷர் போடுறதால சீக்கிரமாக ஒன்றுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். சில சமயம் வெளிக்கு போகிற பாதையில் ப்ரெஷர் போடுறதால வெளிக்கு அடிக்கடி போகிற மாதிரி இருக்கும். சில சமயம் ரொம்ப போட்டு இது இறைப்பை ஸ்டமக்கை புஷ் பண்ணுறதால அவங்களுக்கு சாப்பாடு சரியாக பிடிக்காது, அஜீர்ணமாக இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு வேக் சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்து பார்த்துக்கிறது பெட்டர். சின்ன வயசில் வர சர்ஜரிக்கும் இதுக்கும் மோர் ஆர் லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும் அது. ஸோ அதே மாதிரி சின்ன வயசில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்க, இப்போ 40 வயசு 45 வயசு மெஜாரிட்டி எல்லாருக்குமே கல்யாணம் ஆகிருக்கும். அது ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த யூட்ரஸ் ஓவரி எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். சின்ன வயசுல பண்ணும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரிசர்வ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். அதை யூட்ரஸ் ஒரு பக்கம் ஓவரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி இப்போ பண்ண வேண்டியது அவசியம். சில சமயம் சின்ன வயசுல 2 பக்கம் வந்தது அப்படின்னா அந்த ஓவரிஸ் மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு சர்ஜரியில. ஸோ சின்ன வயசுலயோ இல்லை பெரிய வயசுலயோ 2 பேருக்கும் இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணலாம். நீர்க்கட்டிகள் சொல்லுவாங்க சார், அது வந்து இது மாதிரி கேன்சரா மாற வாய்ப்பு இல்லைங்க, நீர்க்கட்டி கேன்சரா மாறாது. நீர்க்கட்டி கேன்சர் மாறாது. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எந்த ஒரு அந்த இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் பண்றோம், ஒரு நீர்க்கட்டின்னு பார்க்குறோம், அந்த நீர்க்கட்டிக்குள்ள ஏதாவது சாலிட் காம்பனன்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது சாலிடா நீர் சுத்தி தண்ணியா இருக்கும், ஒரே ஒரு இடத்துல சாலிடா இருக்கும். அது மாதிரி அல்ட்ராசவுண்ட்ல நீர்க்கட்டிக்குள்ள சாலிடா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இன்னும் பெட்டரா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது அவசியம். ஜஸ்ட் பியோர் நீர்க்கட்டி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சில சமயம் நீர்க்கட்டி வித் சாலிட் காம்பனன்ட் இருக்கும், அதுதான் முக்கியம். Any more questions? Sir, கேன்சர் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் எது சார்? இப்போ ஜென்ரலா அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஜெனட்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஜெனட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only 5 to 10% ஆஃப் த கேன்சர்ஸ், எல்லா கேன்சருமே ஜெனட்டிக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது நம்ம பொல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து வரும். மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்சனல் ஹேபிட்ஸ், இப்போ ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங், இது மாதிரி பர்சனல் ஹேபிட்ஸ். நாலாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. அப்புறம் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா சில கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு கேன்சருக்கு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ப்ரெசன்டேஷன் காரணங்கள் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட இப்போ என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆகட்டும், பொல்யூஷன் ஆகட்டும், இல்லை ஸ்மோக்கிங் ஆகட்டும், இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா கடைசியில் போய் அந்த ஜீனை தான் அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த ஜீனை அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த மாறுதல் ஏற்படுத்தும் போது அது கேன்சராக மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த சர்ஜரி பண்ணி அந்த இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த 2 பேஷண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கழிச்சு லிக்விட் டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, பேஷண்டால இப்போ ஒரு காஃபியோ ஜூஸோ அது மாதிரி ஒரு 3 hours அனஸ்தீசியாலேருந்து மயக்கத்துலேருந்து வெளில வந்த உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி மறுநாள்லேருந்து இந்த ஆல்மோஸ்ட் செமி சாலிட் டயட் அது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மறுநாள் ஈவினிங்லேருந்து ஒரு நார்மல் டயட். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் நம்ம மினிமலி இன்வேசிவ் ரொபாட்டிக்காக பண்ணும்போது இந்த ரிகவரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். டயட்டும் நார்மல், இந்த எல்லா பேஷண்ட்டுமே நார்மல் டயட் சாப்பிடலாம். அதாவது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அது மாதிரி எதுவும் இருக்காது. நார்மல் டயட் எல்லாமே சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கு.
சரி, அதுவும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜென்ரலாக வந்து வி ட்ரை டு கன்சர்வ் த பிரெஸ்ட். அதுலேயே வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. வி ட்ரை டு கன்சர்வ் த பிரெஸ்ட் as much as possible. இப்போ த ஐடியா ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கியூரிங் த டிசீஸ். ரெண்டாவது ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா கிவிங் அ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் த லைஃப். கிவிங் அ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன். அதுலேயே பல வகைகள் இருக்குது. அதில் அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் பிரெஸ்ட் கன்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா கன்சர்வ் பண்ணணும். பட் எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே பிரெஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த பிளானிங் இருக்கும். அதே சமயத்தில் ஆன்கலாஜிக்கலி சேஃப் ஒரு பேஷண்ட் பிரெஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணாலும் அந்த பேஷண்ட் தான் கன்சர்வ் பண்ணுவோம். இப்போ முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்சர்வேஷன் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் பிரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி இல்லை இப்போ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ரிவர்ஸ். வி ட்ரை டு ப்ரிசர்வ் த பிரெஸ்ட் எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்ம டேட்டாவே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 100 பேஷண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சரோட வராங்கன்னா ஒரு 80% பேஷண்ட் பிரெஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த 20% பேஷண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த இண்டிகேஷன் இருக்காது. ஸோ எந்தெந்த பேஷண்ட் இண்டிகேஷன் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே பிரெஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி தான்.